rồi cho nên chắp ra món chơi xong biểu trên đây như môn nào môn gì tới chơi trò tham thì nó cứ bị khi tệ tôn tình năng nè à, cái hai tha web security đó chứng những đi vào web hay dùng đang là xây code card ấy là ai đừng có card miền chứng ấy nhưng đừng phải đăng lại đó mình tên tới là security nó cứ bị trái là mình là web về miền physical security hay như ngày kế hack IoT LAN tele ở khả năng có hay cái này nè và ta khi đi ở đây khi mình skill basic research vậy tới skill fundamental bảo vệ cái này từ đi làm sinh đôi như đi full stack nhé đi là back end spring như thế là về cái từ đi làm sinh cái được này nè nè tại còn đàn ní việc thông mà về mình là web security tầm giá 20 tiết để ra tại technology là biết tầm nữa mà cho nên bây giờ giờ đi những cái việc ai sưu như là đấy là bây giờ cho tụi đo đi với mình tới việc áp dụng về bạn đấy cho mình đi ngày nay cứ chơi một time ở cái những web security nhé ok chắc cái mở slide trong trò trong group hai đấy cho nên bởi vì nó full stack mà sao thì đây chơi vô bọc full stack mà phải đến ta là bây giờ khi đi ra thì tức là đây là khi là mình không may được tại chắc khi dân cho đến ta phải đăng vision á mà bố dân vô lại ví dụ ta cyber security nó ngay tiền á mình tên tới phía nó mò về phía tha cyber hay security ca vì muốn là phía tha internet nó cứ mình đây tha cyber nên lọp lên game đó là cyber punk này nè xong ra lên internet đấy rồi sao game lên online nhá đấy cyber nó mình đây tha cứ chia bản đông thì connection tầm nẹ tầm nông ra đi tập tem mua tới cả muốn phía cyber là bốn cái bắt đam là vì concept networking mới tha concept networking từ bốn và ca là bay tầm nẹ tầm nông viên organization nó không cái hà tha chua thể hiện những gì đấy đấy rồi mất về tầm nẹ tầm nông nó về ai miền nẹ đầu tây thì hà tha nẹ đầu tây cái hà tha nẹ đầu tây lui đạp đá cho nên về nắng nhẹ tới miền phía security thì cả là to mà tiết đầm bay ca pia là nẹ đầu tây màu hay là chiri chiri tầm nẹ tầm nông đi còn sản tập hiệp rồi viên tầm nẹ tầm nông rồi viên phi organization là organization ra thì nắng cái tham tiền một cái cyber security chân về nghe clay tới cyber security nắng nơi nó digital world tới thay digital world là từ lời bị phốt môi đà hay cái đó thì đăng với vấn đề là bà này chưa thấy được tình này chuyện đăng tình ấy để táp và này phải ba bà nữa họ tệ cho mình đây thay cái chữ thì sát để trai ban cái pra xem là cà phê asset asset nó cứ sầm đa là digital data bọc này này và đó có sensitive data nè vì sầm nát digital thread nóคือที่รอบเป็นgì hack แต่นั่นการgì mình tức cái digital thread đó nó rồi là hacker có cái thà adversary có cái chôn bằng co bành hà nó phát chim và steal cái mobile data như thế là tình này là mobile bọc này nó là nó cái thà digital thread vậy tới ơi tại ai cái đó để bật nó không bị phốt digital cái thà digital thread nè trăm an tham hôm nay thì tới digital threat meta action đãត្រូវបានបង្កឡើងដោយ malicious actor ឬក៏ hacker ហ្នឹងធ្វើឲ្យគេដើម្បី gain an authorization ទៅកាន់ system ចូលដល់ក្នុងការអនុញ្ញាតលួចទិន្នន័យឬក៏បោកប្រាស់មនុស្សតាម online ហ្នឹងក៏គេហៅថា digital threat ដែរហើយគ្នាចេះទ្រឹស្ដីទៅអីនៅពេលដែលយើងទៅធ្វើការក្នុង skill ហ្នឹងយើងត្រូវមាន certificate ចា certificate ហ្នឹងមកបានតោះគ្នាចេះទ្រឹស្ដីហើយនឹងការអនុវត្តដែរđóយើងត្រូវដឹងណាមិនមែនចេះតែធ្វើទេតោះអញ្ចឹងយើងមកយល់អំពីបន្តទៀតគឺ web security អញ្ចឹងគ្នាយើងអត់បាក់ទេ website យើងបៀ website ច្រើនហើយយើងដឹងថា website ជាអីហើយ security យើងដឹងសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងគុំចូលគ្នាមក web security សំដៅទៅលើគេការអនុវត្តឬក៏ការប្រើប្រាស់នៅ technology ដើម្បីគេ protect នៅ web application របស់គ្នាយើងឬក៏ API ពីសំណាក់ cyber threat ឬក៏ digital threat ពីសំណាក់ការលួចទិន្នន័យបានហ្នឹងប៉ុណ្ណាចាភាសាហ្នឹងគេហៅថា web security ហើយមានប្រយោជន៍អីអានេះគឺជាអានត្រួសណាមានថាធម្មតាថាការពីសុវត្ថិភាពពីការបាត់ទិន្នន័យណាដោយអា Amazon ហ្នឹងបើ website គេឃើញ website មិនសូវមានសុវត្ថិភាពទេប៉ុន្តែខាងក្រោយគឺការពីហ្មងដោយសារគេអ្នកប្រើប្រាស់ច្រើនហើយនៅពេលដែលគាត់ប្រើច្រើនគាត់បំពេញលេខ credit card របស់គាត់អញ្ចឹងមិនចេះតែឲ្យបែកលេខ credit card ទេដែលគេហៅថា data breach ហ្នឹងគឺការបែកទ្វាររាល់ព័ត៌មានសំខាន់ឬក៏ព័ត៌មានសម្ងាត់របស់គ្នាយើងហ្នឹងណាដូចជា software crack ហ្នឹងគ្នាយើងប្រើគ្នាយើងផ្ទុកទិន្នន័យលើ software crack ហ្នឹងថ្ងៃណាមួយដែល software crack ហ្នឹងត្រូវបាន
thầm đá software crack mình tra ba mình này đời mình tây đi đó chính cái ai vô tình này bọc này dương tập ra bàn chứ ca tình này bọc này dương bài bài thi từ crack hay thay tập print nhằng cái anh cứ ở bên sọt kia thì nè thì anh nó là sẽ nick nên score nên thầm mấy ca cho ra được cái can nhà nó đâu ra account hay dương tỏi dương login bàn cho ra bàn và tái xẹp sớm đến cho đã cho anh hay anh nó lại tiếp khi develop API đang rồi tha khi dương role user như thế được cả role ấy cái ca create product nó tỏ role admin mà nhưng create ca tới chạy đó đấy role user cả create bàn này nó cứ unauthorized sai hay đó chỉ như thời create rồi chứ bạn ok chẳng piece piece này attack trên khi top score nó nít cứ khi một con thì top lưu trá này cứ đi đồ tag này để bảo vệ bên ha distribute đi nhéo off service hai attack trên đôi chỉ actual injection có cross site cái nít khi nhà toàn ban score trá để và đây thì trá lưu đấy cứ đi đồ tag này đó đi đồ tag nó cứ sẵn là một thằng website này giờ sẽ thò mà đa chứ cứ mà user hiện tại và tại bảo cái trong thôi đi đồ attack này thằng website nó cứ là sai device chắc không phải là gì đó còn tại số tha từ device mà vì Nashville ở sai là hay sáng cả này ní cứ ai gì bàn thà được là công ty ra software crack chính nè để mà này là software cái ai bị chia công ty cái gì ngái ở đi đồ attack này ha đi đồ attack cái sản phẩm là sang thì quét từ can website mới đang được coi như ai gì bàn thà sai website nó đòi background process được coi cái được coi như đang luôn để ở thà ra này những ra cảm thấy những tay tế nè mơ nó tham mà chơi nhưng khi cho những ba cùng tới mất cái đăng xây thì cùng tới RAM cho nên tay phần tác hoặc là tham này chứ cái việc mình này rò process này cùng tới cái RAM này đó chứ bớt sân chỉ cùng tới cái ba cái compromise biết hay compromise cái thuê code cho nó thuê code những cái mình ba chơi như thường ba từ lên cái thuê mình ha cái hack bàn thì phải đấy cái việc ha nó phải là cùng tới nó hack bàn thấy mình ha hack đòi nè cái bàn thấy này là ba bàn chính là nó người ta compromise đó kia bên chuyện điều chạy thế tá là cả chờ đến khi chơi tập kia này nhẹ compromise kia này compromise chẳng mình tha công tơ này dưới cái IP ở Iran background process không ca send thì khoe thì can website này chứ thôi là cái hack ban rọp rồi rọp liên device cái ở device send thì khoe thì can website không phải là mùi thì chẳng một số chi server tục to là rối mình này thá website bọc này được kèn là nó cứ đi đâu thật và nó ok còn tại sao mình copy ở miếng và bỏ những cái pra Cloudflare subscribe này chứ ngay pra và cam nó cho ở biển set app nó trong khi ai đi hôm nay mà để pra sử dụng bọc Cloudflare tới đồng bài thì website bọc này những cái đi đâu thật ở chân từ đó thì hai để set up để việc copy mấy trăm cái như bọn miền page từ bơi luôn ai tới khi là gì đó nè ok đây cái đạn này thấy đi đâu tag nào và tay nó là cái đi đâu ban chăng KP vì máy KP 3 mà rồi phe rồi tao nói là mình sẽ làm hao nha tay con là vì của ba rồiจะlàm hao nàyต่อmũi tiệt nó phải đặt cái KP security để lơ bổ miễn khi những thời cục sẽ bảo đại đó chắc người ta thấy ABS và mổ bổ miễn vì nè ra phát không ca cái này này còn miễn ABS chế ta và mổ sọc sọc còn nó khi tại nhìn ban nè sơ tá ABS ban cho là thang trong pra sẽ bảo về kiểu chứ sẽ bảo ní cứ mình trán và nó sẽ áp dụng gì việc kinh tế nó không sai bao security có chỉ san là về để cái KP tình này bậc này giới thằng đã mình ca phía tình này bật này dưới tờ 4 tình này nó mình thử ca của mộ ca của ca tình chẳng số tha nó về đây của mộ tình này bọn user tờ đạo đồng số tha organization bao nhiêu group sẽ bao cái kia ca của mộ là một ta đã phô miệng khác ai dụ đi coi cái phô miệng của xa bo mình nước ai của mộ bán đây được có trong hôn nào miễn sức của mộ phô miệng bọc ra cái gì chào tại trong hôn năng lô một pin bắp hiện ta vào một cái bộ miệng bọc rô xa cái nó là chụp tục đó hay thời bong hạ về này kia từ tạm từ hai số tha chờ mấy bạn kia đang thay nhưng của mỗi bên tên để EBE vẫn sợ miền nhẹ trong check thì lơ được không đó mình chơi đồng pin bắp bán này người đen toàn cho nó cái đa cái hãng chùm rươn à vì không bị chùm rươn nó còn tha nít cho từ đó mơ mới ta này anh mang cục bắp
bao nhiêu món từ có group bab để cái bàn define ngọn bảo sinh chỉ ở group thế mình ra bàn phạt chuyện này đó chắc mình sắp EBS chỉ ta nó khơi vào mẫu của mình thì tại những ban lấy từ sáng đấy sao ta group nào bab chứ bab đôi chia mà chỉ nó đôi chia chi đi thì nó đôi e thì đi bàn nó sẽ đặt group tám đấy nè mình chỉ vào mẫu chứ chơi nè tình á chi đi thì này sẽ đang bị chết đấy chứ GDPR nó mau bị việc ha General Data Protection Regulation nó cái bảo viết chi European Union law មួយ ឬក៏ច្បាប់នៅប្រទេសអឺរ៉ុបមួយដែលផ្ដោតទៅលើការ protect personal data នៃបុគ្គលនៅក្នុងសហរដ្ឋអឺរ៉ុបប៉ុន្តែមែនតើទៅអាហ្នឹងគឺជាច្បាប់ដែលបង្កើតឡើងនៅអឺរ៉ុបទេប៉ុន្តែអាស៊ានក៏ប្រើបានដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រើត្រូវគ្រប់តាមច្បាប់វាដូចគ្នាយើងអនុវត្តទេច្បាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងមេត្រាទីម៉ាត្រូវតែគោរពតាមវាណាខុសពីមេត្រានេះគឺខុសច្បាប់បាទណាអូខេហើយនេះគេថាវាគឺជាសំណុំបណ្ដុំនៃគេច្បាប់ដែលគេនេះរបៀបដែល organization អាចប្រមូលប្រើឬក៏ protect នៅទិន្នន័យរបស់បុគ្គលកំឡុងពេលមានន័យថា follow ឬក៏ធ្វើទៅតាមច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសអឺរ៉ុបដែលគេបានអនុវត្តហ្នឹងដល់ណាអូខេជាងនិយាយខ្លីទៅអាហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាច្បាប់ឬក៏សំណុំនៃពាក្យដែលយើងត្រូវគោរពតាមទេដល់មូលហេតុបានគេ define ច្បាប់ទៅហើយដោយសារតែធម្មតាពុំមានសម្ងាត់ដូចជាលេខទូរស័ព្ទលេខតាញីបានមានជាបាយធ្លីទេអញ្ចឹងបើសិនជាក្រុមហ៊ុនឯងប្រមូលទិន្នន័យរបស់គេឲ្យបាយធ្លីរបស់គេអាហ្នឹងយើងទទួលខុសត្រូវអត់សូម្បីតែពេលដាច់ភ្លើង ABA ដោនប្រហែលនាទីហ្នឹងក៏ផាកដល់នាទីជាដែរមានជាតែដាច់បានណារាល់តែនាទីហ្នឹងត្រូវឈប់មិនលើសពី5នាទីហ៊ានតែ ABA លើស5នាទីផាកពីនៅ ABA ខេហ្នឹងសិនជាសំណុំក្បួនច្បាប់ទេដល់ពេល web security របស់យើងក៏នៅតែជាសំណុំក្បួនច្បាប់ដែលអីគេ define ក៏កំណត់ថាគ្នាយើងត្រូវតែការពី website របស់យើងពីសំណាក់ vulnerability អញ្ចឹងគ្នាយើងវា cyber នឹងជួបពាក្យនេះចឹងណាគឺ vulnerability មានថាចំណុចខ្សោយបាទណាឬក៏គេអាចនិយាយថា flaw F L A W ណាអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយទៅគ្នាយើងឃើញពាក្យ vulnerability ហើយក៏ឃើញពាក្យនេះមួយដែរ flaw សំដៅទៅលើអាចនិយាយថាចន្លោះប្រហោងនេះគ្នាflaw នេះគឺជាចន្លោះប្រហោងដែលបណ្ដាលឲ្យមាន vulnerability ឬក៏ចំណុចខ្សោយក្នុង system ធម្មតាតែនៅពេលដែលមានចំណុចខ្សោយគឺគេអាចថា hack បានទៅណាអូខេសូមតែចំណុចខ្សោយខ្លះទៅយើងនឹងឃើញហើយតោះអញ្ចឹងគ្នាយើងរៀន cyber ណាទោះជារៀនដល់កន្លែងណាក៏គ្នាយើងត្រូវតែគោរពច្បាប់3មានន័យថាយើងធ្វើជាអ្នក cyber security ដើម្បីគេទោះជា hack ក៏ hack ទៅការពារក៏ការពារទៅប៉ុន្តែយើងធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងគឺដើម្បីតែរបស់3យ៉ាងទេគឺគេហៅថា CIA threat threat នេះគឺដូច3ណាមានន័យថាគ្នាការពារឬក៏ hack មិនក៏បានដែរប៉ុន្តែត្រូវតែឲ្យវាមានអា3នេះនៅក្នុងការងាររបស់គ្នាយើងមានថាម៉េចទី1គឺ confidentiality មានថាទោះជាគ្នាយើងការពារទិន្នន័យឬក៏ hack ធ្វើជា hacker ក្នុងក្រុមហ៊ុនការពារទិន្នន័យរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ឲ្យបាន confidentiality សំដៅទៅលើទិន្នន័យរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងត្រូវតែ keep secret អត់ណា keep secret ពេលនេះសំដៅទៅលើដូច password របស់គ្នាយើងអញ្ចឹងអត់ store នៅក្នុង database ទាំង plain text ទេ plain text នេះមានថារបស់ដែលយើងអាចមើលយល់ឬក៏ text ដែលយើងអាចមើលយល់តើណាអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើឲ្យវាកាន់តែ secret ទៀតគឺគេប្រើ hash តើណា hash function អត់ដូចអត់មានន័យថា password គ្នាយើងផ្ទុកក្នុងទិន្នន័យក្នុង database ប៉ុន្តែមិនផ្ទុកឧទាហរណ៍ថា user insert 1 2 3មិនផ្ទុក1 2 3មកទេគឺhash 1 2 3ហ្នឹងហើយមិនផ្ទុកអត់ចាហ្នឹងក៏គឺ confidentiality ដល់ពេល integrity នេះសំដៅលើទិន្នន័យរបស់គ្នាយើងនៅតែត្រឹមត្រូវមិនទោះជា hash 1 2 3ជាទិន្នន័យដែលមើលអត់យល់ក៏ដោយថ្ងៃក្រោយនៅពេលដែលគេ insert 1 2 3មកធ្វើមិនក៏ដោយឲ្យអាទិន្នន័យដែលបាន hash ឬក៏បំលែងទៅជារបស់ដែលគេមើលអត់យល់នៅតែ1 2 3ក៏ដោយមិនថាទោះជាបំលែងវាទៅជាទម្រង់អីក៏ដោយប៉ុន្តែ value របស់វានៅតែ1 2 3ក៏ដែរបាទណាអូខេហើយចុងក្រោយរបស់យើងគឺ availability នេះសំខាន់ណាស់ដូច ABA ការពីចំណន់ blue screen អញ្ចឹងមានន័យថាទោះជា ABA blue screen ក៏ដោយបាញ់លុយអត់ចេញក៏ដោយឬក៏អីគេចំណន់អាចនិយាយថាដាច់ភ្លើងចុះទោះជាដាច់ភ្លើងមកពេញក៏ដោយក៏ធនាគារនៅតែ available ឬក៏គ្នាយើងអាចនៅតែ access ធនាគារបានដដែលប៉ុន្តែចាហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើ availability បើយើងនិយាយថា available មានន័យថាម៉េចមានតែអត់អូខេចា availability គឺដូចគ្នាសំដៅទៅលើទោះជាមានបញ្ហាកើតឡើងទោះជាគ្រោះទឹកលិចទឹកចំនួនអីក៏ដោយក៏នៅតែ access resource នឹងបានដែរអត់ចឹងទោះជា hack ការពារមិនក៏ដោយធ្វើម៉េចឲ្យតាចូលឡើង3នេះទី1នេះគឺ data របស់អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវតែ keep secret ទី2នោះចង់
keep secret ចង់ online ទៅជាទិន្នន័យមកយល់មិនក៏ដោយសំខាន់នៅតែត្រឹមត្រូវអាចប្រើការបានតែណាហើយបន្តមកទី4ទោះជាមានគ្រោះអាសន្នអីកើតឡើងទិន្នន័យនៅតែប្រើបានដដែលដូចឈើថាគេ server ABA ទឹកលេខក៏ដោយក៏នៅតែអាសេសធនាគារ ABA បានណាអូខេចាណាសិស្សជារបស់សំខាន់ណាគ្នាយើងរៀនដំបូងគឺaiនឹងនេះណាអានថ្មីណាចឹងគឺ cyber នេះស្រួលទេតោះចឹងជឿអត់ប្រយោជន៍ទៀតទេនេះជឿឧទាហរណ៍ចេះស្ដាយតោះចឹងនៅក្នុងបរិបទនៃ web security ហ្នឹងគឺគ្នាយើងត្រូវយល់ពីរបស់មួយចំនួនណាដែលគ្នាឆ្នាំទី4ឬក៏ឆ្នាំទី3ទៅអាចនឹងឮពាក្យឬក៏ component មួយចំនួននៅក្នុង web បរិបទនៃការ develop web application របស់យើងហ្នឹងគឺ cookie និង session បាទ cookie ហ្នឹងវានិយាយខ្លីទៅគឺជាបណ្ដុំនៃទិន្នន័យរបស់គ្នាដែលប្រើសម្រាប់ទុកអំពីគេថា dark mode ឬក៏គេ user ហ្នឹង log in ឬក៏មិនត log in ឡើងណាអា cookie នេះគឺជាបណ្ដុំនៃទិន្នន័យទាំងអស់ហ្នឹងដែលគេផ្ដុំវាទុកនៅលើ storage ឬក៏ computer របស់គ្នាយើងដែលគេស្រាប់ឮគេថា lose cookie អត់ចឹងបើកាលណា cookie គេ lose បាន Facebook ក៏ដោយក៏ឲ្យ cookie ទៅ pass ទៅក្នុង computer ទៅនៅពេលដែលបើកវា refresh page ទៅ web browser របស់គ្នាយើងនឹងទៅយក cookie នឹងមកចឹងបើសិនជា cookie នឹងមានទិន្នន័យរបស់ណាគេមានថាយើងកំពុងតែប្រើគណនីរបស់មនុស្សហ្នឹងដល់វាសេរីចាស់ហើយដល់ពេល session វិញបណ្ដុំនៃទិន្នន័យដូចគ្នាប៉ុន្តែអត់ផ្ទុកនៅខាងនិយាយខ្លីទៅគឺ client ទេ cookie មានផ្ទុកលើ storage ប៉ុន្តែ storage គឺ computer របស់អ្នកប្រើប្រាស់ណាប៉ុន្តែបើ session នេះផ្ទុកដែរប៉ុន្តែវាមាននៅលើ storage របស់អ្នកប្រើប្រាស់គឺវាអាចនៅក្នុង database នៅក្នុង server ឬក៏ RAM របស់ server ដែលករណីដែលវានៅលើ RAM server មានន័យថាករណីដែលយើងបើក tab យើងថាយើងបើក tab ហ្នឹងទៅដល់ពេលយើងចុច tab វិញមានន័យថាយើងផ្ដាច់ connection ពី server ហ្នឹងអត់ថាដល់ពេលដែលយើងបើក website មិន server response ឲ្យយើងដល់ចឹងដល់ពេលដែលយើងបិទ tab ហ្នឹងមានថាយើងផ្ដាច់ connection ជាមួយ server ហ្នឹងចឹងកាលណាបើផ្ដាច់ connection អា session នៅលើ RAM របស់ server ហ្នឹងនឹងលុបចោលប៉ុន្តែករណីដែលខ្លះ session ផ្ទុកនៅក្នុង database ចឹងគេចង់ផ្ទុក session រវាងអ្នកប្រើប្រាស់និង server ហ្នឹងឲ្យបានយូរចឹងគេប្រើ database គឺថា database ចង់ឲ្យប្រើអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើបានគឺថាគេដាក់នៅលើ computer អ្នកប្រើប្រាស់គឺ server អញ្ចឹងនិយាយខ្លីទៅ cookie ហើយ section cookie គឺជាបណ្ដុំនៃទិន្នន័យដែល store នៅក្នុង client side ចំណែក section គឺបណ្ដុំនៃទិន្នន័យដូចគ្នាប៉ុន្តែ store នៅក្នុង server side ហើយមួយទៀតគឺ cookie មានទំហំតូចជាង section អាចផ្ទុកនៅក្នុង database ធម្មតាតែ database ច្រើនអត់ហើយ cookie ផ្ទុកនៅក្នុងទោះជា hard disk របស់ computer គ្នាយើងធំក៏ដោយប៉ុន្តែ cookie មាន limit តែត្រឹមដូចជា4 KB ទេណាអត់អាចលើសនេះទេណាប៉ុន្តែបើ session គឺអាស្រ័យទៅលើ server resource ដូចជា RAM ធំ session អាចផ្ទុកបានធំដែរហើយមួយទៀតនៅក្នុង cookie ក៏មានទិន្នន័យអំពី session ដែរគេដែលគេផ្ទុកអំពី session ID នេះគឺជារបស់មួយមានន័យថានៅពេលដែលគ្នាយើងបើក web browser ទៅ refresh page ម្ដងហើយម្ដងទៀតមានថាwebsite ហ្នឹងមានថា browser របស់គ្នានឹង send session ID ក្នុង cookie ទៅកាន់ server ជា server នៅពីណា data session ID ហ្នឹងគេហៅថាactive មាននិយាយខ្លីទៅគឺដូចត្រីនៅរស់អត់អញ្ចឹងបើ session ID ហ្នឹងនៅប្រើ user នៅប្រើមានថាអត់ log out របស់គាត់ហ្នឹងតែណាប៉ុន្តែបើ session ID ហ្នឹងអត់មានក្នុង cookie មានថាម្នាក់ហ្នឹង log out អញ្ចឹងអត់អាច access ខលបានទេណាហើយ session គេប្រើទុកទិន្នន័យភាគច្រើនដូចជាគេព័ត៌មានសម្ងាត់ឬក៏ sensitive data ដូចជាគេuser log in ហើយនៅឬក៏អាចករណីខ្លះដល់ password ទៀតប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នគេមាន database គេអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេណាអូខេចុះ cookie ផ្ទុកអីគេ cookie ភាគច្រើនគេប្រើផ្ទុកទិន្នន័យដោយតែ session ដដែលប៉ុន្តែគាត់ទិន្នន័យដែលផ្ទុកនៅក្នុង cookie ដូចជាគេ user preference ដូចជា dark mode អីទេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថានេះ website របស់ច្រើនហ្នឹងដូចជា motion capture inspect មកចូលទៅកាន់ tab នៅក្នុង console application ចូលមកកន្លែង cookie ចូលមកនេះគេអត់ទុកទិន្នន័យច្រើនប៉ុន្តែនេះអាទិន្នន័យទាំងអស់នេះគឺអាស្រ័យទៅនឹងមានន័យថាអាស្រ័យទៅនឹង website របស់គ្នាចង់ implement ទេមិនថាយើងចង់ផ្ទុកអីក៏បានដែរស្រេចយើងណាទីយើងរៀនដល់ JS យើងនឹងឃើញអញ្ចឹងនេះ Notion គេផ្ទុកប៉ុណ្ណឹងតែនេះគេផ្ទុក token គេផ្ទុក user user ID អញ្ចឹងតែណាគេប្រើផ្ទុកអញ្ចឹងទេគេអត់សូវផ្ទុកព័ត៌មានសំខាន់ដូចជា password អីទេណាដោយសារតែcookie នេះគឺគេអាចលួចបានទោះជា website នេះ secure ក៏ដោយខ្ចី computer ផ្សេងមកលួច cookie បាននៅពេលបើក browser មកអញ្ចឹងមកគេអត់ទុក cookie ហ្នឹងអូខេ
ចឹងគ្នាយើងយកអំពីរបស់មួយចំនួននៅក្នុង web យើងណាគឺ section និង cookie យើងប្រើណាសម្រាប់ទុកទិន្នន័យទៀតយើង develop មាន back end front end យើងរៀនដល់ Spring Security យើងនឹងថប់យើងនឹងរៀនបង្កើត top can អីចា top can ហ្នឹងនឹងផ្ទុកក្នុងហើយនឹងផ្ទុកក្នុង cookie ឯដែរណាចឹងគ្នាយល់ cookie ហើយទៅចឹងដើម្បីសរសេរកូដបង្កើតឬក៏ set ទិន្នន័យទុកក្នុង cookie ហ្នឹងនៃ JS មានកូដមានប្រើ library ឯដែរណានិយាយទៅយើងនឹងរៀនដល់ហ្នឹងយើងនឹងដឹងហើយតោះឥឡូវឈើសុំមកបញ្យល់គ្នាយើងអំពីចំណុចខ្សោយនៃ website មួយចំនួនដែលគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ឬក៏ hacker attack នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះទៅកាន់ website ហ្នឹងអញ្ចឹងប្រភេទនៃចំណុចខ្សោយទី1ឈើសុំនិយាយអំពី front end vulnerability អញ្ចឹងដោយសារតែ website របស់គ្នាបើសិនជាទំនើបគឺមានគេ back end front end អញ្ចឹង front end ក៏មានចំណុចខ្សោយ back end ក៏មានចំណុចខ្សោយដែរអញ្ចឹងចំណុចខ្សោយក្នុង front end មានដូចជាអីខ្លះទី1នេះគឺគេហៅថា cross site scripting attack ឬក៏ HSS អានេះគេហៅថាគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយក៏ជាចំណុចខ្សោយមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យ hacker ធ្វើការ inject នៅ JavaScript code ទៅក្នុង website របស់គ្នាយើងឧទាហរណ៍ថា website របស់គ្នាយើងមាន input អញ្ចឹងទៅណានេះ input មិនឧទាហរណ៍ថានេះ website នេះមាន input អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបើសិនជា website ហ្នឹងមាន HSS attack vulnerability ហ្នឹងអញ្ចឹងគេអាចសរសេរ JavaScript នៅក្នុង input នេះបានចឹងដល់ពេលដែលសរសេរចុចទៅ JavaScript ហ្នឹងនឹងត្រូវបាន execute ដោយ browser គ្នាយើងនិយាយទៅដូចយើងសរសេរ JavaScript នៅក្នុង console ចឹងវាអាចរ៉ាំបានទៅចឹងសួរថាអាហ្នឹងមានប៉ះពាល់អីគេចឹងយើងដឹងថា JavaScript គឺជាភាសាមួយដែលមិនធម្មតាដែរណាចឹងមានថាគេអាច inject អាហ្នឹងចូលទៅក្នុង website ទៅហើយកូដ JavaScript ហ្នឹងគឺមិនមែនកូដ JavaScript ធម្មតាគឺជាកូដ JavaScript ដែលអាច send cookie ទៅកាន់ server របស់ណាម្នាក់ហ្នឹងទៅសម័យមកបើសិនជា cookie របស់គ្នាមានព័ត៌មានអំពី user យើងនៅពេលដែល user គាត់នេះបើថាគាត់ចូលទៅ website ទៅហើយ hacker បាន send ជាមួយនឹង link នៃ website ហ្នឹងដែលភ្ជាប់ទៅដោយ script ឬក៏ JavaScript code ហ្នឹងចឹងនៅពេលដែលចុចនៅពេលដែល user គាត់ដឹងគាត់ចុចទៅបើក browser គាត់ទៅធម្មតា browser គាត់មិន log in account គាត់តែអញ្ចឹង JavaScript ហ្នឹងអាច send cookie ហ្នឹងទៅកាន់ server របស់ hacker អញ្ចឹង hacker វាអង្គុយចាំតែមើល cookie ហ្នឹងទៅហើយនៅពេលប្រើ cookie នៅក្នុង website ណាប្រើ cookie នៅក្នុង website ដែលយើងគិតថាមាន vulnerability ណាអូខេចាំ share demo ឲ្យមើលដែរណានេះអញ្ចឹងយើងអាចប្រភេទនៃ HTML tag ហ្នឹងគឺមាន2 3មានថាទី1ហ្នឹងគឺ JavaScript កូដ JavaScript ក៏ run នៅក្នុង client ដែរទី2 JavaScript នេះផ្ទុកនៅក្នុង database នៅពេលដែល raw user ណាឥឡូវជាឧទាហរណ៍មួយដូចជា comment មាន input អត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលគ្នាចូលទៅកាន់ website ដែលមាន comment នៅពេលដែលគ្នា refresh page មាន comment ដតីទាញមកពី database អត់មានអត់អញ្ចឹងបើសិនជាកន្លែង comment ហ្នឹងមាននៅចំណុចខ្សោយ HTML tag ហ្នឹងមានថា hacker អាចយក JavaScript code ទៅដាក់នៅក្នុង input comment ហ្នឹងទៅដល់នោះចុច comment អញ្ចឹងធម្មតា comment ផ្ទុកក្នុង database អត់អញ្ចឹងមិនឆើបាន comment ជាគេជា code JavaScript អញ្ចឹង JavaScript ផ្ទុកក្នុង database អត់អញ្ចឹងបើសិនជា JavaScript code របស់ shell ហ្នឹងវាជា code JavaScript ដែលគេថាក្រក់ឬក៏គេ send copy ទៅកាន់ server របស់អ្នកដទៃអញ្ចឹងនៅពេលដែល user ណាគាត់បើក comment មើលមិនទាញ comment ហ្នឹងមកវិញដល់ចឹងមានថានៅពេលដែលទាញ comment ហ្នឹងមកប៉ុន្តែ comment ជាមានជា code JavaScript បាទអញ្ចឹងបើសិនជា website របស់គ្នាយើងមាននៅ vulnerability ហ្នឹងអញ្ចឹងអា code JavaScript ហ្នឹងនឹង run នៅពេលដែលទាញ comment ហ្នឹងមកចឹងនៅពេលដែលទាញ comment បាន display លើ client មានថាលើ web browser របស់យើងហ្នឹង JavaScript នឹង run code មានថា code JavaScript របស់គ្នាយើងcode JavaScript ដែលឈើ input វិញហ្នឹងទាញមកដាក់លើ web browser ហ្នឹងវានឹង run បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែល run បើសិនជាគ្នាយើងបើក computer គ្នាយើងឈើសេកូ JavaScript ឲ្យ send cookie អញ្ចឹង cookie ជា cookie របស់គ្នាយើងបើសិនជាឈើបើក JavaScript នឹងនៅលើ web browser របស់ឈើអញ្ចឹង cookie នឹងជា cookie របស់ឈើណាអញ្ចឹងយើងអាច inject នៅ JavaScript បានបែបហ្នឹងណាអូខេមានប្រភេទច្រើនណាស់ហើយប្រភេទផ្សេងៗទៀតដូចជា back end SQL injection អញ្ចឹងជាអត់តទេដោយសារតទៀតក៏គ្នាយើងវារៀនស្ពេចទៅហើយអញ្ចឹងសរុបមកវិញចង់ឲ្យគ្នាយើងដឹងតែប៉ុណ្្នេះទេអីទៅគឺជា cyber security ហើយនៅពេលដែលអ្នក cyber security នេះគេវាយប្រហារគេការពារម្ដងដើម្បីតែរបស់3គឺគេ CIA threat ឬក៏យើងនិយាយថា confidentiality integrity ឬក៏ vulnerability ណាអូខេហើយតន័យដែលអ្នក cyber security ប្រមូលត្រូវ follow តាមច្បាប់
anh ấy cái chi từ đây đẹp này thật đằng nè nè để đi sai bớt cái sáng cứ phải đằng bay nó này nè okay. Hai bạn chơi biển thì dương ở vô lòng pri web browser mà chỉ nổi tiếng Amena component này web này web application bao nhiêu mà chỉ nổi tiếng được chỉ cookie được session tới 2 กับ 3 ประโยชน์ในdương đẹp tôn là web vulnerability ก็จะถึงซ้อนใน website bao nhiêu để cho bạn chơi dịch piคือ front end นั้นฝ่ายอ่านแต่ได้เชื่อส่งประโยชน์ front end มองแต่สไลด์นักเรียนมือประธานมานะเชื่อประโยชน์ไม่แต่มวยแต่คือเก๋ตอนซ้ายที่ที่งาtag ok ต่อnóไปđại dương đang phản ánh cho thực tế demo website mời chúng ta chỉ website bao nhiêu mấy cho nên chỉ thao demo cái gì mới này dạ cho mình đi tha tập cho dương mới nó cứ thầy chân số tha chờ cho nóไปđại nhôm nóไปđại dương trong tay là website việc chạy tới cái thằng pen test học được đấy pen test đi có penetration testing này chúng ta lấy cái chúng ta lên sẽ một hiệp cái ta xuất chất môi đà hacker nóត្រូវបានគេជួលឲ្យទៅ test លើល្បាយមួយចឹងហ្នឹងគេហៅថា penetration testing បើ copy ethical hacking ethical hacking ក៏ត្រឹមត្រូវដែរតែពេលថា ethical hacking គឺ hack ត្រឹមត្រូវមែនប៉ុន្តែការ hack ខ្លះគឺមិនបាច់ជួលទេគាត់ hack ដោយខ្លួនគាត់តែម្ដងប៉ុន្តែបើមិនសិនជានិយាយថា pen test មានថាការ hack តើយើងជួលគាត់ដោយគេhacker មួយក្រុមជួយឲ្យក្រែអញ្ចឹងគាត់ hack ក្នុងគោលបំណងល្អទេប៉ុន្តែសួរថាឲ្យក្រែបានជួលអត់ទេតែគាត់ hack ក្នុងគោលបំណងល្អចាហ្នឹងគឺ ethical hacking ចឹង penetration testing ស្ថិតនៅក្នុង ethical hacking ប៉ុន្តែ ethical hacking ទាំងអស់មិនមែននៅក្នុង penetration testing ទេដោយសារគេ ethical hacking គឺឲ្យតែ hack ល្អគឺនៅក្នុងហ្នឹងទាំងអស់ប៉ុន្តែបើសិនជា penetration testing ក៏ hack ល្អដែរប៉ុន្តែតតែជួលសម្រាប់ ethical hacking គឺទាំងជួលក៏បានទាំងអត់ក៏បានប៉ុន្តែគោលបំណងគឺ hack ល្អតបចឹងជាអត់ deep dive ច្រើនទេតែក៏គាត់អាប្រៀនគ្នាយើងថាឧទាហរណ៍ថាឥឡូវឃើញ website មួយអញ្ចឹងតើខ្ញុំគួរតែធ្វើ test មិនឈើដើម្បីដឹងវាទីមួយគឺគ្នាយើងយល់នៅ fundamental នៃ web ទៅគឺយើងរៀនយូរយើងដឹងហើយជាហ៊ានបន្តគឺគ្នាចាប់ផ្ដើមរៀនអំពី concept security ហ្នឹង concept security មិនឧទាហរណ៍ website ចូលមកដំបូងឃើញគ្នាចេះមកក្បាយយ៉ាងម៉េចគឺមានន័យថាម៉េចឃើញ input គឺយើងទៅដើរ test AI input ហ្នឹងតើវាមាននៅចំណុចខ្សោយហ្នឹងអត់ណាអូខេទាំងអស់និយាយទៅឲ្យតែមាន input ទាំងអីគេទាំងinput នៅក្នុង HTML មាន input មានអីគេទៀតinput សេរីទាញបានទាញទំហំបាន category ណា category ក៏បានដែរណាអូខេសំខាន់ឲ្យតែមានចុច submit អូខេសួរថាឈើចុះបើខ្ញុំធ្វើតែអញ្ចឹងពីណាទៅណាអញ្ចឹងឈើអត់មាន slide រៀបរៀនគ្នាយើងតាំងពីដើមទេប៉ុន្តែជាសុំបញ្ចូលគ្នាជា step by step នៅពេលដែលបើក website ដំបូងគឺរបៀបតេស្តរបស់គេហ្នឹងគឺកន្លែងណានៅពេលដែលគ្នាទៅមើលវីដេអូរបស់អត់ទេគេតែនិយាយ step នៅក្នុងការ hack អីក៏ដោយគឺចាប់ដើមពី step ទី1គឺឈើបាន load ដែរនៅក្នុង Notion របស់ឈើទៅយកឲ្យមិនchat copy ណាបាទឆាននេះ channel ទីទ្រឹស្ដីបើចង់គ្នាយើងដែរប៉ុន្តែខ្លាចយើងអត់ចង់អានទ្រឹស្ដីវាមានជាធម្មតាដោយតាលំហាត់កណិតចឹងណាគឺចេះអក្សរហ្នឹងឡើយ share នេះគ្នាយើងណាអូខេយើងបើទៅយើងមើលរូបនេះយើងមើលរូបនេះមើលកាត់
platform ដែលchơi ở cái trong cái plan ហ្នឹងគឺ platform H Twitter នេះថាហ្នឹងសម្បូរបងអាសេរី hacking tool share មានន័យថាសេរីរបស់ហ្នឹងបំពេញគេទេអញ្ចឹងវា share លើ platform ហ្នឹងគឺដូចគ្នា share លើ Facebook អញ្ចឹងអ្នកចុច download យកមកឆ្នៃតែតោះខ្ញុំយល់ហើយតោះនេះសូមបញ្យល់ step អញ្ចឹងទោះជាគ្នាយើងនៅក្នុងគ្នាមើល resource internet បរទេសភាគច្រើននៅពេលដែលយើងចង់ test ឬក៏ pen test លើអីមួយជានិយាយនេះគឺក្នុងបរិបទ website អាននិយាយផ្សេងណា API ក៏ក្នុង website ដែរអញ្ចឹងជាដំបូងនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមពី step ទី1គេហៅថា recognition ហ្នឹងដូចគ្នាយើងរ៉ាមុននឹងចូលផ្ទះហ្នឹងយើងចាប់ផ្ដើមមានទ្វារប៉ុន្មានសំសុកអត់មានឆ្កែអត់ប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជា step recognition ជាខ្លីទៅគឺជា step មួយដែលគ្នាយើងប្រមូលព័ត៌មានពី target របស់យើងប៉ុន្តែឧទាហរណ៍គេចង់ pen test លើ website ហ្នឹងមិនចាប់ដើមមើល website មកទ្រូហើយប្រមូលព័ត៌មានកត់អីទៅបើសិនជាមាន email ឧទាហរណ៍ថាធម្មតា website ខ្លះគេមិន export email សម្រាប់ contact តែចឹង email សម្រាប់ contact នេះអាចជា email សម្រាប់ login នៅការ page admin ដែរចឹងយើងចាប់ដើម note កត់ទុកយើងចាប់ដើមប្រមូលទិន្នន័យពី target របស់យើងឧទាហរណ៍ថា website នេះផុស blog ខ្លះមានបញ្ជាក់ឈ្មោះថាណាគេអ្នកថតอยู่តែអញ្ចឹងអាឈ្មោះហ្នឹងអាចជាឈ្មោះ username សម្រាប់ login ទៅកាន់ admin page ហ្នឹងទៅអញ្ចឹងក៏អាចកើតមានដែរអញ្ចឹង step recognition ឬក៏ step ប្រមូលព័ត៌មានពិតជាមានតម្លៃឬក៏មានអត្ថន័យមកសម្រាប់ hacker ឧទាហរណ៍ថាចង់អីគេ hack Facebook ហ្នឹងទៅប៉ុន្តែ Facebook hack បានទេបើ hack អ្នកប្រើ Facebook hack បានប៉ុណ្ណឹងមិន hack បានទេ hack បានតែគ្រាន់តែវាមិនងាយដូចយើងនិយាយចឹងឧទាហរណ៍ថាចាប់ដើមចង់ hack account របស់ម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់បោកប្រឆោតហ្នឹងចាប់ដើមប្រមូលទិន្នន័យពីគាត់លើ Facebook គាត់ជួយចិត្តគេលើ Instagram គាត់ជួយចិត្តគេអត់នៅពេលដែលគាត់លេង game គាត់ជួយចិត្តគេឧទាហរណ៍ម្នាក់នេះជួយចិត្តលេង game ហ្នឹងទៅចាប់ដើមប្រមូលព័ត៌មានគាត់ឈ្មោះអីគេមើលក្នុង account គាត់មាន expose ឬក៏បញ្ចេញបែកធ្លាយថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតចាប់ដើមចូលមើលគាត់បែកគេបែកធ្លាយថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតប្រមូលគាត់ទុកទៅឯងយើងនឹងយកព័ត៌មានទៅប្រើអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រមូលព័ត៌មានណាហើយគាត់ទៅលេង game Facebook របស់គាត់មានបញ្ចេញលេខទូរស័ព្ទ email ឬក៏គេថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតចាប់ផ្ដើម attack គាត់មានថាចាប់ផ្ដើម step ទី2គឺ weaponization ដូចយើងដឹងពី target របស់យើងមួយចំនួនហើយយើងចាប់ផ្ដើមត្រៀមអាវុធមិនគាត់expose ឬក៏បញ្ចេញនៅ email លេខទូរស័ព្ទឬក៏ថ្ងៃខែឆ្នាំរបស់គាត់យកថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតយកមកឆ្នៃកាលពីមុនអត់មាន AI យើងបាក់អង្គការឆ្នៃថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នមាន AI ស្រួលថាយកថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតទៅឆ្នៃគេទីមួយគឺយកវាទៅធ្វើជា password អញ្ចឹងយើងអត់បាក់គិតទេឲ្យ AI បោះថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតវាទៅ generate password ដែលអាចកើតងាយចេញពីថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតហ្នឹងអញ្ចឹងវានឹងគណនា global វា generate password មកជួមកទី2 email នេះបើសិនជា email ឈ្មោះអញ្ចឹងអាច password គេgenerate AI generate password មកគឺថាយើង generate ទាំងអស់ហ្នឹងទៅអីទាំងអស់ហ្នឹងប្រើការបានអត់ទាំងអស់ហ្នឹងយើងគ្រាន់តែ generate ព័ត៌មានបន្ថែមសម្រាប់យើងប្រើខាងក្រោយដែលគឺថាយើងប្រើហ្នឹង hack បានអត់ទេគ្រាន់តែជាព័ត៌មានយើងប្រើសម្រាប់តែពីព្រោះថាវាអាច possible ដែរអ្នកខ្លះគឺប្រើថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់គាត់ធ្វើជា password តោះនេះអញ្ចឹងមានថា step ទី2 weaponization នេះគឺប្រមូលព័ត៌មានបានហើយយកមក repair វាណាដល់ពេលដំណាក់កាលចុងក្រោយយកលេខទូរស័ព្ទថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត email បូកបញ្ចូលគ្នាធ្វើជា password ឲ្យ AI generate វាអត់ស្អីបាក់កិច្ចអញ្ចឹងមនុស្សខ្លះគឺបែបហ្នឹងមានថាម៉េចមានថាគាត់យកថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតក៏លេខទូរស័ព្ទធ្វើជា password មនុស្សម្នាក់ទៀតគឺអត់ទេគាត់ insert លេខពិសេសចាលេខពិសេសរបស់យើងនៅលើ keyboard យើងគិតទៅសញ្ញាពិសេសរបស់យើងមានប៉ុន្មានបើយើងអត់គិតអក្សរគិតតែសញ្ញាពិសេសមានច្រើន MK អញ្ចឹងករណីទី2គឺយើងមាន list មួយគេហៅថា word list តបលឺអត់ word list នេះគឺជាកន្លែងមួយដែលផ្ទុករាល់ព័ត៌មានសម្រាប់ attack ណាអញ្ចឹងព័ត៌មានរបស់យើងពេលនេះគឺយើងផ្ទុកជា password ប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងយើង generate អា password ចេញពីសញ្ញាពិសេសសម្រាប់ធ្វើការទៅ login ម្ដងហើយម្ដងទៀតដែលគេហៅថា brute force ណាអូខេអញ្ចឹងប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នឥឡូវដោយសារតែ password អា prepare ហើយវាមានហើយលើ GitHub អញ្ចឹងខ្ញុំអត់បា prepare ទេគ្រាន់តែ download ពីវា prepare word list សម្រាប់ attack ទៅណាអូខេជួយនិយាយពី step នេះមានន័យថាrecognition និង weaponization នេះគឺវាមានប្រយោជន៍បែបណា
đó khi dương ở tao ban phơi ở tao đang hai bên mẹ tháp giờ cái gì đôi khi dương trong đang tia cái gì đó và chỉ bằng cái Google Maps ở đó đang location 2មានថាផ្ទះគាត់ហ្នឹងនៅម្ដុំហ្នឹងយើងមាន location 2យើងអត់ដឹងថាផ្ទះគាត់មិនទេដឹងថាផ្ទះគាត់នៅម្ដុំហ្នឹងគឺថាគ្នានឹងប្រើ skill គេគ្នាដើរទៅផ្ទះគាត់បើសិនជានៅលើ Facebook គាត់ចូលចិត្តថតរូបតែណាអូថតទេចាប់ផ្ដើម analyze រូបរបស់គាត់ analyze មិនឃើញទេអាហ្នឹងការពិតណា FBI គេធ្វើយ៉ាងណាមានតែមិនចាប់ដើមវិភាគម្នាក់ហ្នឹងថតរូបអត់មើលគាត់ទេតែមើល background របស់គាត់គឺគាត់ទៅលបងផ្ទះយ៉ាងទៅលបងផ្ទះពណ៌ខៀវអូខេក្នុង Google Maps មើលផ្ទះហ្នឹងមានលបងពណ៌ខៀវអត់ផ្ទះហ្នឹងមានជាងគេជាងអត់ប៉ាំងអាស័យខាងគេចំណាំមួយផ្ទះហ្នឹងមានជាងអត់ប៉ាំងអាស័យខាងយើងមើលក្នុង Google Maps ផ្ទះណាដែលមានលក្ខណៈដូចទៅនឹងអ្វីដែលយើងបានវិភាគហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអា recognition ហើយ weaponization ហ្នឹងគឺសេរីបានមកដូចគ្នាយើងធ្វើ real world របស់យើងអញ្ចឹងតោះនេះគេថា investigate investigate មានតែមិន investigate អញ្ចឹងគ្នា investigate តអញ្ចឹងណាគ្នា investigate ក្រៅពី cyber ស្រួលយើងគេមើលដូចឈើថាវិភាគរូបទៅប៉ុន្តែក្នុង cyber គឺដូចតែគ្នាទេប្រមូលព័ត៌មាន recognition ដូចអា step យើង analyze រូបមិនអញ្ចឹងគុំដល់បើយើងចង់រត់ផ្ទះម្នាក់ណាឃើញប៉ុន្តែយើងអត់មានទេយើងមានត្រឹមតែ location ហាក់ផ្ទះម្នាក់នៅម្ដុំហ្នឹងមានថាយើងចិត្តទៅដល់ហើយអ្វីយើងមានមួយទៀតគឺរូបថតដែលម្នាក់នឹងថតនៅផ្ទះរបស់គាត់អញ្ចឹងយើងមិនយកអីគេអាព័ត៌មានយើងប្រមូលបានពីរូបថតយកមកគុំផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយ Google Maps ដើម្បីគេទទួលបានផ្ទះគាត់ប្រៀបដូចជាគ្នាយើងគេយក email username password គុំបញ្ចូលគ្នា generate ដើម្បីធ្វើជា password login ចូលទៅកាន់ account របស់ដូចគ្នាអញ្ចឹងណាគេអញ្ចឹងបាទគេហៅថា hacker ជា hacker មនុស្សប៉ុន្តែគាត់ធ្វើសកម្មភាព copy មនុស្សទូទៅមានតែមនុស្សទូទៅដឹងតែប្រើទេអាហ្នឹងដើរអញ្ចឹងប៉ុន្តែ hacker មានន័យថាគាត់ login ទៅចូលអញ្ចឹងវាធម្មតាប៉ុន្តែ hacker ចូលបែបហ្នឹងចូលដល់មិនវាដើរមិនប៉ុន្តែគិត copy មនុស្សទូទៅត្រង់បែបហ្នឹងណាពេល hacker មានសម្ដៅលើ cyber security ណាសម្ដៅលើមនុស្សដូចយើងអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់ធ្វើការងារនេះគឺ copy មនុស្សទូទៅតែគ្នាយើងតែមើលវីដេអូអីគេអាវីដេអូបតទេគេទេ lifestyle hacking មានតែ hack កុំព្យូទ័រទេមានថាគឺជារបៀបរបស់រស់នៅមួយដែលអ្នកដទៃហ្នឹងគឺអត់ធ្វើទេមានវីដេអូនេះធ្វើនេះគេហៅ lifestyle hacking ប៉ុណ្ណាតោះអញ្ចឹងទៅពេលដែលគ្នារៀបចំ link password ដែរទី3គឺយើង delivery មិនចាប់ដើមសេរី proof for ហ្នឹងមានថាយក password ទៅ login ម្ដងហើយម្ដងទៀតអាហ្នឹងគេហៅ proof for step ហ្នឹងគឺនៅក្នុង step ទី3គឺ delivery ឬក៏មួយទៀតគ្នាយើង prepare scenario ហើយយើងចង់ធ្វើ phishing attack អញ្ចឹងអាការ send email ទៅឲ្យគេហ្នឹងអាហ្នឹងនៅស្ថិតនៅក្នុង step នេះគឺ delivery ណាប៉ុន្តែបើសិនជាគ្នាអត់ធ្វើ phishing ទេយើងធ្វើការ pen test website delivery សំដៅទៅលើយើង prepare password នេះហើយយើងចាប់ផ្ដើម proof for វាហ្នឹងគឺ delivery ដល់ពេលទី4គឺ exploitation សំដៅទៅលើយើងដល់ពេលដែល delivery ហើយយើងរកឃើញ vulnerability ដូចជា prepare password ហើយ login បានជោគជ័យអញ្ចឹងដល់ពេល login ជោគជ័យអា password ហ្នឹងមិនត្រឹមត្រូវដែរអញ្ចឹងយើងឃើញចំណុចខ្សោយអា form ហ្នឹងត្រូវជាមួយ password នេះមានន័យថាម៉េចមានន័យថាយើងអាច report ទៅគេទៅមានថា page login របស់អ្នកឯងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាមួយគេហៅថា broken access control អាហ្នឹងជាដាក់ក្នុង slide ដែរ broken access control សំដៅទៅលើមានន័យថា credential ដែល user ប្រើប្រាស់សម្រាប់ login នេះគឺ weak ពេកឬក៏ខ្សោយពេកដែលអនុញ្ញាតឲ្យ hacker អាចធ្វើការ prepare នៅ link ធម្មតាអាច login បានអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជា vulnerability គឺជាចំណុចខ្សោយដែលយើងអាច exploit បាននៅក្នុង step ទី4អា step ដែលគ្នាយើងចុច send ព័ត៌មានទៅកាន់ server ម្ដងហើយម្ដងទៀតគឺ delivery នៅពេលដែល login បាន success គឺ exploitation exploit ហ្នឹងសំដៅទៅលើបបប្រែខ្មែរមកមានថាទាញយកផលប្រយោជន៍បាទមាន exploit មួយ D អានេះ T exploit នេះគឺទាញយកផលប្រយោជន៍និយាយខ្លីគឺ hack ណាប៉ុន្តែមុននឹង hack បានតើយើងឃើញចំណុចខ្សោយសិនឬក៏គេ vulnerability សិនដល់ពេលយើងរកឃើញ vulnerability យើង hack ចូលក្នុង system គេបានណាចំណុចទី5 installation នេះយើងចង់ធ្វើក៏បានដែរ installation ហ្នឹង update delete អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែបើសិនជាគ្នាយើង hack កុំព្យូទ័រមានថាចាប់ដើម install malware បន្ថែមទៅលើកុំព្យូទ័ររបស់គេហ្នឹងទុកអីគេទុកដល់ step ទី6មានន័យថាទោះជាគេបិទកុំព្យូទ័រក៏ដោយគេបើកទៅវិញក៏យើងនៅតែ control បានដែរអានេះគោលបំណងដែលយើង install បានដល់ពេលទី7នៅពេលដែលគ្នាយើង hack បានទោះជាគេបិទកុំព្យូទ័រគេបើកវិញក៏យើងនៅតែគ្រប់គ្រងបាន
step ទី7គេហៅថា action on objective ចង់ធ្វើអីគេធ្វើទៅ step ទី7ហ្នឹងណាអូខេប៉ុន្តែដោយសារតែ Windows បច្ចុប្បន្នវាមាននៅ antivirus អញ្ចឹងនៅពេលដែលគេដាក់ malware ទៅវាអាច protect នៅពេលដែលគេប្រើកម្មវិធី crack ហ្នឹងគឺគេតែងតែ protect ណាប៉ុន្តែសុថានៅ protect ជាប់អត់សម្រាប់ការងាររបស់អ្នក develop ឬក៏គេហៅថា malware developer ដូចតែគ្នាយើង develop web អញ្ចឹងបើសិនជាអាហ្នឹងចាប់បាន develop អា mod ថ្មីគឺដូចជាគ្នាយើងអញ្ចឹងបើសិនជា website ពណ៌ហ្នឹង style ហ្នឹងគេពេញនិយមហើយជុំល្បីហើយចាប់តាមគិតកលឹងផ្សេងអ្នក develop malware គឺបែបហ្នឹងតែក៏ malware វាត្រូវការបត់ពិសោធន៍ច្រើនគេថា C++ 5-6 ឆ្នាំតែបត់ពិសោធន៍គាត់តែគេយើងគឺមិនសូវសេ C++ ទេហើយមុខអីគេអា skill អីគេ malware development ហ្នឹងគឺមាននៅប្រទេសគេតាណាតែប្រទេសយើងនេះទីច្រើនហ្នឹងគឺមានឯកសារគេពីមុនគឺខ្វះ sponsor យើងដឹងណា step នៅក្នុងការធ្វើគឺគេមាន9 7 step ហ្នឹងតោះឥឡូវជាសុំ demo គ្នាមើលហ្មងណាតោះឥឡូវឧទាហរណ៍ថា step ទី1របស់យើងឧទាហរណ៍គេចង់ធ្វើការ pen test ទៅលើ website មួយចោះអញ្ចឹងមកឆ្លឹក website វាយក website រៀលមក map របស់យើងវាមានអាកិតលុយណាកិតលុយអញ្ចឹងchờលើកចិត្តឲ្យគ្នារៀនអា free សិនមកណានេះចុចលើ free roadmap មកកន្លែងនេះវាដាក់ roadmap ឲ្យគ្នាយើង cyber security basic កន្លែងនេះខ្ញុំចង់អានក៏បានអត់ក៏បានដែរកន្លែង cyber kill chain នេះទាក់ទងនឹង flow ដែលយើងធ្វើ pen test ហ្នឹងអានមករហូតដល់នេះ fundamental skill អញ្ចឹងអាកន្លែងនេះchờលើកចិត្តឲ្យគ្នាយើងរៀនអត់ហើយក៏រៀនរក tool វិញនេះបើសិនគេអត់មានចំណេះដឹងទេសម្រាប់ប្រើទីផ្សារនេះគឺយីដូចហាប់ comment ទេមិនជាកែក៏រៀនដែរតែរៀនប៉ុណ្ណាមករៀនឲ្យគឺ complete ដែរនេះហើយតែឆ្លើយរៀន complete តាមនឹងកាលតែ complete មកគេមានទៀតនេះឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមរៀនហើយតែយើងរៀនមកចឹងយើងចង់ធ្វើអីទេ security analyze ចឹងគាត់ថាណៃនេះចុចតមកប៉ុន្តែ share យកនេះគឺយកឲ្យ penetration test tester ចឹងរៀន penetration tester នេះមាន unmet នេះមានណាអូខេហើយ security engineer នេះតើតើនឹងការអ្នក develop malware ដែរណាហើយរៀនមកពេលមានអាហ្នឹងអស់ហើយនេះយើងចូលទៅការ test ខាងលើវិញយើងចូលអាកន្លែងនេះ premium roadmap ចុចមកចឹងវាឲ្យយើង roadmap ដដែលតែក៏ roadmap របស់វាខ្លាំងណាស់គឺត្រូវគិតទៅលុយដែរប៉ុន្តែយើងរៀនអា free មកពេលនេះស្រាប់ free ទេចឹងចុចមករៀន free មួយយើងមកអាមួយនេះគ្រាន់តែជាឈ្មោះដូចសភៅណាតែចុចមកមួយទៀតមកគឺវាមាន page ច្រើនទេដែលគ្នាយើងរៀននេះទៀតវាមាន red team fundamental red team threat introduction to C2 ហ្នឹងទៅប៉ុន្តែជួយមានការងារមួយឲ្យគ្នាយើងធ្វើគឺអាកន្លែងនេះកន្លែង learn មិញហ្នឹងហើយកន្លែង free នេះគ្នាយើងនេះអាកន្លែង fundamental skill ណាអាកន្លែងនេះក៏ថា complete ដែរជាផ្សេងហ្នឹងគឺកន្លែង fundamental skill នេះ complete អស់មកកណាត់ថ្ងៃណាដែលហើយអាចនិយាយតែគ្នាយើងអាចមានពេលតែមួយថ្ងៃមួយអាទិត្យ3ម៉ោងអីក៏គ្នាអាចព្យា complete បានដែរ complete ហើយមកហើយចាំ screenshot ដាក់នៅក្នុងក្រុមអ្នកមួយទៅកណាត់ចុះថា link នោះចុចមកនេះអញ្ចឹងគេមានបង្ហាញអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានធ្វើឲ្យគឺនេះគេមានសំណួរសួរយើងទៀតដល់ថាកន្លែងនេះចុះនេះគេមានឲ្យមើលរបៀបប្រើនិយាយទៅអានេះគឺមានម៉ាស៊ីនសម្រាប់យើង hack តែម្ដងអញ្ចឹងគ្នាយើងចូល complete វាទៅហើយយើងអាចនេះពេញចម្លើយសំណួរតាមគេសួរយើងតែបងណា cycle គឺអត់អីទេមានថាវាមាន hint ទេទៅ hint មកវាប្រាប់យើងហើយបើទេសេច Google អីទៅប៉ុន្តែព្យាយាម complete មកកាលណាដំបូងគ្នាធ្វើខុសប្រភេទណាព្យាយាម complete ធ្វើវាអស់មកគឺបានហើយអញ្ចឹងយើងរៀនបែបហ្នឹងណារៀនវិស័យខ្លួនឯងនៅពេលដែលគ្នាយើងរៀនចេះដំបូងហើយគឺថាខ្លួនឯងអាចបានចាប់ដើមឆ្លែងមិនចុចកន្លែង tab learn មកយើងយកពាក្យឆ្លែងអញ្ចឹងឆ្លែងនេះវាគឺវាដាក់ lab មានថាវាដាក់ម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រដែលមាននៅ vulnerability ចំណុចខ្សោយឲ្យយើង hack អញ្ចឹងចំណុចខ្សោយដែលគ្នាយើងចង់ hack ប្រភេទជាបាក់ឬក៏ស្រួលវិញជួយយក easy មកអូខេ sort by គេអាណាដែលល្បីជាងគេនេះអញ្ចឹងឯងគេចុចអាច hack មកហើយ subscribe ដោយសារតែយើងអត់បានបង់លុយទេអញ្ចឹងគ្នាយក free on អត់លេងមកនេះឃើញគេនេះអញ្ចឹងវាដាក់ម៉ាស៊ីនឲ្យគ្នាយើងធ្វើការ hack ចុចមកនេះឃើញអញ្ចឹងគេចាប់ដើមសួរយើង
deploy machine and connect to our network អានេះគេឲ្យយើង connect ទៅកាន់ network ចឹងចាំដល់សួរយើង user brute forcing to find username and password តែគេសួរ what is the username ចឹងយើងពេញអា username ទៅយើងអាច brute force បានហើយ password ដែលយើង brute force ទៅបានចឹងដើម្បីធ្វើចឹងបានតោះខ្ញុំតាម pull ទៅ brute force បានជោគជ័យហើយបានយកអា result ជោគជ័យយកមកផ្លេចបាទនេះចឹងនេះគឺជា platform មួយដែលអានេះឲ្យគ្នារៀនបានខ្លួនឯងមិនត្រូវមកតាមទៅដូចជា hack the box ចឹងចូលចិត្តនិយាយគឺ hack the box ប៉ុន្តែអានេះវារៀង intermediate ណាកដាលប៉ុន្តែអាពីរហ្នឹងដូចតែគ្នាទេនេះ hack នេះគឺ hack the box នេះចឹងម្ដងទៀតអាកន្លែង road map នេះព្យាយាម complete មកហើយចាំ screenshot ដាក់ក្រុមណាអូខេហើយ tool មិញហ្នឹងគឺអត់អីទេតែយើង install តេស្តតាមឈើមកតែ website ណាក៏បានដែរណាតែឃើញឈើតេស្តមិញជោគជ័យទៅតេស្តបានលុបមកគេចប់ខ្ញុំលុបណាអូខេចឹងថ្ងៃហ្នឹងការងារឈើគ្រាន់តែបង្ហាញគ្នាយើង